ক্লিয়ার? ওয়ার্ড ভিজিবল? আনসার করবে। হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ স্যার। তো আমরা লাস্ট ক্লাসে প্রায়ন অব্দি গেছিলাম তো, এন্ড লাস্টে কম্পারিজন করেছিলাম ভাইরাস, ভাইরয়েডস এন্ড প্রায়নস। তো সাব ভাইরাল পার্টিকলস গুলো কমপ্লিট করেছি, ভাইরাস স্ট্রাকচারে ঢুকবো। ভাইরাস স্ট্রাকচার কমপ্লিট, fully developed virus structure which is infectious or non-infectious। যদি কমপ্লিট স্ট্রাকচার ডেভেলপ করে, ফুললি ডেভেলপ স্ট্রাকচার ডেভেলপ করে ভাইরাস, which will be infectious or non-infectious? ইনফেকশন কজ করবে। Infectious, and that infectious particle is called virion। that infectious particle is called virion। দেখবে যখন তুমি বুক পড়বে তখন এই ওয়ার্ড গুলো থাকবে, ভিরিয়ন ওয়ার্ডটা। মাথা খারাপ করার কিছু নেই, ভিরিয়ন হচ্ছে ফুললি কমপ্লিটলি infectious causing structure of the virus, that is called virion। Clear? And this virion structure is made up of nucleocapsid, made up of nucleocapsid। That means very clear, two component, that is very clear, two component structure, nucleocapsid। That means two component structure, one is called nucleo, mean nucleic acid, nucleic acid, so virus structure contain nucleic acid, and capsid, capsid is the protein coat of the virus, capsid is the protein coat of the virus। So one by one discuss করবো and details এ discuss করবো। So first এ আসি হচ্ছে আমরা capsid, first এ আসি আমরা capsid। capsids protein unit, capsid capsid protein unit, and capsid made up of protein unit capsomer, protein unit capsomer। So capsomer is the unit of the protein that make the capsid structure, which is the outer part of the virion structure. This capsomer that make the capsid, capsomer could be one type, can be one type or several types, several types। What does it mean? Very clear. Whole capsid can be made up of single type of capsomer, or whole capsid can made up of more than one type. That means several type of capsomer. Which one is the advantageous for the virus? Anyone? One type capsomer or several types capsomer? Which one is more advantageous to the virus? ওয়ান টাইপ। Why? ওয়ান টাইপ হলে আমার মানে জিনোমের যে নাম্বারটা সেটা কম লাগছে, জিনোমের সাইজটা কম হবে। হ্যাঁ, তার মানে হচ্ছে ভাইরাসের সাইজ, কারেক্ট, এক্স্যাক্টলি ট্রু। That is, viruses size almost very similar, it is in the nanometer scale, and their DNA structure or RNA structure, that means nucleic acid structure, also smaller because of the body size। So smaller body size এ আমি যদি several types of protein make করতে চাই, তো several types of gene লাগবে। তো that needs huge size of the nucleic acid, that not possible for the many virus। So small যেহেতু structure, one type of capsomer most of the time এ present থাকে। কি বললাম? One type of capsomer, yes, more than one present থাকে, এরকম না যে থাকে না, but one type of capsomer that make the whole structure of the capsid, which is more advantageous for the virion because it needs less genome size। More advantageous because need
less genome size. Why? Just one protein is enough. Just one type of capsomere is enough to make the whole capsid layer. And this one type of capsomere needs just one single gene. So that structure is very small. And small nucleic acid can accommodate this one type of capsomere to make the capsid. Point clear, everyone? After formation of capsomere, proper folding and assembly also important. ক্যাপসোমিয়ার প্রিপেয়ার করে নিল এবং ক্যাপসোমিয়ার প্রিপেয়ার করার পর একটা তো স্ট্রাকচার প্রোভাইড করতে হবে। তো ভিরিয়নের ডিফারেন্ট স্ট্রাকচার হয়, স্ট্রাকচারাল সিমেট্রি হয়, আমরা নেক্সট টপিকে ডিসকাস করছি। তো এই যে স্ট্রাকচার প্রোভাইড করছে, দ্যাট মিনস ক্যাপসোমিয়ার গুলোকে অ্যাটাচমেন্ট হতে হচ্ছে, দ্যাট মিনস অ্যাসেম্বলি প্রসেস, এটাকে বলে হচ্ছে প্রপার ফোল্ডিং, ক্যাপসোমিয়ার ফোল্ডিং। To make the 3D structure, after proper folding, capsomere produce 3D structure, and this folded capsomere now assemble each other. Folded capsomere now assemble each other to make the capsid. To make the capsid. And next biggest question, এই assembly process এ কোনো কি help করে? Capsomere assemble, capsomere folding, that means capsomere protein folding, capsomere protein assembly. Does any proteins are help in that process, or it is self-assembly? Self-folding. Anyone guess? চ্যাপেরন হবে। ওটা আমাদের সেলে, ইউক্যারিওটিক সেলে, কিন্তু প্রোক্যারিওট বা এখানে তো সেলই নেই, প্রোক্যারিওট বলেও লাভ নেই। তো ভাইরাস কিভাবে অ্যাসেম্বল করবে, ফোল্ডিং করবে? চ্যাপেরন তো নিয়ে যায় না ও। তাহলে আমি হিন্টস দিয়েই দিয়েছিলাম, জাস্ট তোমাকে আনসারটা করতে হতো। ইয়েস, দে ডুইং ইট সেলফ বাই সেলফ অ্যাসেম্বলি, সেলফ ফোল্ডিং। ঠিক আছে, চ্যাপেরন এখানে কাজ করে না। এদের প্রোটিনের মধ্যেই তোমার সিগন্যাল আছে। and protein structure ভিরিয়নের ক্যাপসিডে প্রোটিন স্ট্রাকচারের মধ্যে সিগন্যাল থাকে কিভাবে ফোল্ড হবে, মানে কি কি টাইপ অফ বন্ডিং হবে। ফোল্ডিং মানে অ্যাকচুয়ালি বন্ড ফর্মেশন, রাইট? তো ক্যাপসোমিয়ার সরি, যেটা ইউক্যারিওটিক সেলে আমাদের কাজ করে চ্যাপেরন, প্রোক্যারিওটিক সেলেও চ্যাপেরন লাইক প্রোটিন কাজ করে। তো চ্যাপেরনের ফাংশন হচ্ছে প্রপার বন্ডিং ক্রিয়েট করা, মানে পার্টিকুলার অ্যামাইনো অ্যাসিডের মধ্যে পার্টিকুলার বন্ড ক্রিয়েট করা, and that creation done by chaperone in other cell, prokaryote or eukaryotic cell. But in virus there is no such chaperone, so folding and assembly occur by itself. That's called self folding and self assembly. মানে এদের প্রোটিনের মধ্যে সিগন্যাল দেওয়া থাকে যে কোন প্রোটিন, কোন অ্যামাইনো অ্যাসিডের সাথে কি বন্ডিং করবে, রাইট? তো এদের প্রসেসটা হয় সেলফ অ্যাসেম্বলি। নিজে থেকেই ক্যাপসোমিয়ার যখন অনেকগুলো প্রিপেয়ার হয়ে যাবে ইনসাইড দি হোস্টেল, নিজেদের মতোই অ্যাসেম্বল স্টার্ট হয়ে যাবে। হ্যাঁ, ভুতুরে ব্যাপার স্যাপার লাগছে শুনতে, বাট ইয়েস, নিজের মতো করেই স্টার্ট হয়ে যাবে আর প্রপার স্ট্রাকচার তৈরি হয়ে যাবে। স্যার হ্যাঁ, স্যার তাহলে ইউক্যারিওটিক সেলে কেন চ্যাপেরনটা থাকতে গেল? তার জন্য তো সিগন্যাল নেই, আলাদা করে আবার সিগন্যাল নেই। আর দেখ আরো একটা পয়েন্ট আছে, ইউক্যারিওটিক প্রোক্যারিওটিক প্রোটিন স্ট্রাকচার ভেরি লার্জ। ঠিক আছে, এত লার্জ স্ট্রাকচারের মধ্যে এত বন্ডিং হয় যেটা নট পসিবল সেলফ মেড, বোঝা গেল? বাট এদের স্ট্রাকচারাল প্রোটিন ভেরি স্মল, খুব বেশি হলে 200-300 অ্যামাইনো অ্যাসিড কন্টেনিং স্ট্রাকচার। তো এদের মধ্যে সেলফ অ্যাসেম্বলি করা পসিবল, স্মল প্রোটিন যেহেতু, ঠিক আছে? বাট যখন একটা প্রোটিন
2000 3000 4000 অ্যামাইনো অ্যাসিড দিয়ে তৈরি হবে, সেখানে সেলফ অ্যাসেম্বলি পসিবল না, বিকজ ভ্যারাইটি টাইপস অফ bonds are actually created the structure, this 3D structure. So that time folding need guidance, that time folding need guidance, and that guidance is provided by chaperone. Point clear? So this capsid, the structure capsid, when capsomere are same self-assembled, this capsid has particular symmetry. So my next topic, capsid symmetry. Capsid symmetry. General language symmetry ওয়ার্ডটার মিনিং বলতে পারবে? Symmetry, what is symmetry? What is symmetry? যেটাকে কোনো এক যেটাকে মাঝ বরাবর বা কোনো একটা সাইড দিয়ে ডিভাইড করলে তার বোথ সাইড ইকুয়াল পাই আমরা। ওকে, হ্যাঁ একদম ঠিক। যদি আমরা কেমিস্ট্রি লেভেলেও সিমেট্রি দেখি, কোনো মলিকিউলকে যদি আমরা ডিভাইড করি এনি অ্যাক্সিস দিয়ে, দ্যাট মিনস ভার্টিক্যাল অ্যাক্সিস হতে পারে, হরাইজন্টাল অ্যাক্সিস হতে পারে, ট্রান্সভার্স অ্যাক্সিস হতে পারে, when an axis is plane or axis is created and the molecules is produced two equal halves, that time is called the symmetry. If not, যদি দুটো ইকুয়াল হাফ না হয় তখন বলবো আমরা asymmetric molecule. সো লাইক দ্যাট মলিকিউলের যদি রেসপেক্টও আমি এখানে ভাবি, তার মানে এখানে হচ্ছে সিমেট্রি লিখছি, দ্যাট মিনস ক্যাপসিডেরও এরকম সিমেট্রি থাকে। আর এখানে ক্যাপসিডের সিমেট্রিটা ওরকম হরাইজন্টাল ভার্টিক্যাল অ্যাক্সিস বরাবর ডিভিশন হয় না, এখানে রোটেশনাল সিমেট্রি, রোটেশনাল অ্যাক্সিস অফ সিমেট্রি। রোটেশনাল অ্যাক্সিস অফ সিমেট্রি মিনস তুমি যদি ক্যাপসিডের স্ট্রাকচারটাকে 90 ডিগ্রি, 180 ডিগ্রি অর 360 ডিগ্রি এরকম যদি রোটেশন করো and same structure arise করে after rotation, that time we call that it is a symmetry present. Point কি বোঝাতে পারলাম? So which type of symmetry present in the capsid? Rotational axis of symmetry. তার মানে এখানে কোনো ভার্টিক্যাল বা হরাইজন্টাল লাইন দিয়ে তুমি সেপারেট ইকুয়াল হাফ দেখতে পাবে না, এখানে দেখতে পাবো আমাকে রোটেট করাতে হবে স্ট্রাকচার থেকে, এন্ড রোটেট করাতে হবে ডিফারেন্ট অ্যাঙ্গেলে, 45 90 145 270 360 180 ডিফারেন্ট অ্যাঙ্গেলে রোটেশন করাবো, and after that if the molecules get the same, we call it is a symmetric molecule. So capsid that has symmetric molecule, capsid has the symmetric molecule. So when a structure rotate, and same form is seen, after certain number of degree, then we called symmetry present. And that type of symmetry, rotational axis of symmetry. Normally আমরা symmetry দেখি হচ্ছে plane দিয়ে, which is called plane of symmetry, that could be horizontal or vertical. Sigma দিয়ে represent করা হয়, sigma h and sigma v, but এখানে sigma h sigma v থাকে না, এখানে mainly rotational axis of symmetry present থাকে। certain ডিগ্রিতে রোটেশন করাবো, নাম্বার অফ ডিগ্রিতে certain amount of ডিগ্রিতে রোটেশন করাবো, and when you find the same structure, same form of the structure, it's called symmetry. So three kinds of capsid symmetry normally observed, three kinds.
Number one, helical symmetry. Number two, icosahedral symmetry. And number three, complex symmetry. So আমরা স্ট্রাকচার দেখবো ক্যাপসিডের বেসড অন সিমেট্রি স্ট্রাকচার। বেসড অন সিমেট্রি স্ট্রাকচার ক্যাপসিডের ওভারঅল স্ট্রাকচার চেঞ্জ হয়, জিওমেট্রিক্যাল শেপ চেঞ্জ হয়। ইফ দ্য সিমেট্রি প্রেজেন্ট হেলিক্যালি, দেন আমরা চেক করব কি কি তোমার হেলিক্যালি শেপটা কিরকম হয় and which type of virus contain this helical symmetry. So one by one ডিসকাশনে আসবো। ফার্স্ট, helical symmetry. Helical symmetry form hollow tube which is cylindrical shape. And that is why helical symmetry contain viruses are called long rod virus. These viruses structure looks like long rods. তো আমরা তো ব্যাকটেরিয়া শেপ এরকম দেখেছিলাম, ব্যাসিলাস দেখেছিলাম যেটা রড শেপের হয়, ওরকম লাইক দ্যাট রড শেপের স্ট্রাকচার তৈরি করে হেলিক্যাল সিমেট্রি। অ্যাজ ইট কন্টেন হেলিক্যাল সিমেট্রি, হলো টিউব ফরমেশন হয় হেলিক্যাল সিমেট্রি দিয়ে and cylindrical shape ক্রিয়েট করে। And this inside the hollow tube, nucleic acid found. Nucleic acid found within the tube. So first hollow tubes are formed and inside the hollow tubes nucleic acids are embedded. The size of the virus is influenced by size of the virus or this tube structure, influenced by viral genome, that means আমরা তো বলছি একটা সিলিন্ড্রিক্যাল শেপ হবে, তো সিলিন্ড্রিক্যাল শেপটা মানে কতটা অবধি তোমার লেন্থ তোমার থাকবে, সাইজটা হবে, সেটা ডিপেন্ড করছে জিনোমের সাইজ অবধি। অবভিয়াসলি ক্যাপসিডের মেন ফাংশন টু প্রোটেক্ট দ্য ভাইরাল জিনোম, সো ক্লিয়ারলি যতটা ভাইরাল জিনোমের সাইজ ঠিক ততটাই হলো টিউব ফর্ম করবে ভেরিয়নটা, ঠিক আছে। So size of the virus particle in the helical symmetry totally depends on viral genome. Viral genome এর উপর বেস করে সাইজটা ডিটারমাইন হবে in that case. বাট যখন আমরা পলিহেড্রাল বা যেটা আইকোসাহেড্রাল আছে আমাদের, মেনলি ওই টাইপটাই, ওই সিমেট্রিটাই হয়। আইকোসাহেড্রালে কিন্তু এরকম ব্যাপারটা নেই, জিনোমের উপর ডিপেন্ড করে ক্যাপসিড ফর্মেশন হয় না, ক্যাপসিড আগে থেকেই ফর্ম হয়ে যায় and জিনোম ইনসাইডে থাকে। So এখানে ব্যাপারটা হচ্ছে একটু ডিফারেন্ট, দ্যাট ইজ viral genome here influencing the size of the capsid. Helical symmetry virus can be naked or enveloped. লাস্টে ডিসকাস করব আমরা এনভেলপটা কি, হোয়াট ইজ এনভেলপ, ঠিক আছে। তো যদি এনভেলপ থাকে তখন আমরা বলি হচ্ছে এনভেলপ ভাইরাস। ইফ এনভেলপ ইজ অ্যাবসেন্ট তখন নন এনভেলপও বলতে পারি আর নেকেডও বলতে পারি, ঠিক আছে। এন্ড হোয়াট ইজ এনভেলপ, ফাংশন অফ দ্য এনভেলপ এক্সেট্রা আমরা চেক করছি। তো এই হচ্ছে মোটামুটি ডেসক্রিপশন অ্যাবাউট দি হেলিক্যাল সিমেট্রি। নেকেড
type of helical symmetry showed by tobacco mosaic virus. That is the first virus structure that is isolated by Stanley. Whereas envelope and helical symmetry provide করে that is influenza virus. Influenza virus. একটু ডায়াগ্রাম দেখবো আমরা helical symmetry diagram. Viral nucleic acid, which is also helical, and this helical nucleic acid to protect form capsomere. Long structure, cylindrical structure, naked structure because no envelope, that means outside another layer is absent. It is a naked helical shape, helical virus, helical symmetry virus, TMV. TMV, outside is the capsid, inside is nucleic acid. This is capsid. Individual proteins are capsomere. Total 2130 capsomere present. 2130 on an average. To TMB, in case of TMB, 2130 capsomere form the whole structure. Okay, this is the nucleic acid. That's the hollow channel. Hollow channel where the nucleic acid is embedded. Nucleic acid. In case of TMB, the nucleic acid is RNA. Helical symmetry. Clear? Helical symmetry of the virus. Answer করবে। ঠিক আছে স্যার। এর বাইরে যদি আমি একটা এনভেলপ লেয়ার দিতাম দেন আমরা পেতাম হচ্ছে ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাস এন্ড envelope containing, not naked. Second type of symmetry. Second type of symmetry, icosahedral symmetry. Icosahedral actually polyhedron shape, geometrical shape, polyhedron shape, and icosahedral. This word mean it contains, so it is a regular polyhedron. Icosahedral is the regular polyhedron. Polyhedron could be tetrahedral, pentahedral, hexahedral. তো এরকম করতে করতে গেছে হচ্ছে icosahedral. ঠিক আছে? So in icosahedral structure,
contain 20 triangular face, 12 vertices, and 30 edges. So marvelous engineering বলতে পারো। Icosahedral making is the marvelous engineering of the virus structure. ঠিক আছে, ভাইরাস এই স্ট্রাকচারটা icosahedral is clearly outstanding geometrical shape create করে, where the overall structure contain 20 triangular face, 12 vertices and 30 edge. তো আমি একটু ক্রিয়েট করার চেষ্টা করব। Obviously 3D structure দেখলে বেটার হয়, বাট স্টিল কিভাবে আমরা আইকোসাহেড্রাল স্ট্রাকচারটা মেক করব। দিস ইজ দ্য আইকোসাহেড্রাল, ওয়ান ফ্রন্টে দেখানো হয়েছে, ঠিক আছে, আদার ফ্রন্টও আছে ওই সাইডে, যেটা আমি দেখাতে পাচ্ছি না 3D তে। তো মোটামুটি যদি আমরা ভিউ নিই এই সাইড থেকে, ফেস গুলো আমরা দেখতে পাবো। হোয়াট আর দ্য ফেস? ফেস ইজ দ্য দ্যাট ইজ দ্য ফেস, ট্রায়াঙ্গুলার ফেস। কটা আছে দেখে নাও, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। So 10 triangular face এই সাইডে, ওই সাইডে আরো 10, that means 20 triangular। ঠিক আছে, একটা সাইড দেখানো হচ্ছে ভিউ, another side obviously available। ভার্টিসেস কোনগুলোকে বলে? ভার্টিসেস হচ্ছে এই যে পয়েন্ট গুলো। That point is the vertices. Edge কোনগুলোকে বলে? Edge is the that line. That line is the edge. Point is vertex. And this is the triangular face. Polyhedron structure, but it is icosahedral structure. Icosahedral structure that amounts vertices, edge and face present. Structure overall idea clear? Icosahedral. হ্যাঁ স্যার। Okay. এখনো ডেসক্রিপশন কমপ্লিট হয়নি। Each triangular face made up of 3 capsomeres, মানে এই যে একটা ট্রায়াঙ্গুলার ফেস তুমি দেখতে পাচ্ছ, which is also, ওটাও ডায়াগ্রামে দেখাবো একটু বাদে, which is also made up of 3 capsomeres. That means total capsomere amount in the to make the icosahedral structure, how many? Total capsomere amount 60. 20 triangular face, 20 triangular face, and each triangular face need to make 3 capsomeres, so 60 capsomeres. 60 capsomeres make the whole icosahedral structure. And আরো description আছে, each capsomere made up of protomer,
made up of protomer, and these protomers can form pentamer and hexamer. Pentamer or hexamer. Pentamer means how many protomer make this structure capsomer? 5, 5. Hexamer means 6. 6. সো ব্যাপারটা একটু দেখাই এই ক্যাপসোমিয়ারের ব্যাপারটা, যেখানে আমরা বললাম যে ট্রায়াঙ্গুলার ফেসটা মেড হয়ে হচ্ছে তোমার 3 ক্যাপসোমিয়ার দিয়ে, ওটা তো ক্লিয়ার। এই জায়গাটা প্রোটোমার্স এর ব্যাপারটা একটু চেক করে। তো 3 ক্যাপসোমিয়ার কোথা থেকে আসছে দেখো। তিনটাকে একটু ডিফারেন্ট শেড দিয়ে দিই। এই দেখো 3 ক্যাপসোমিয়ার মেক করছে একটা ফেস, ট্রায়াঙ্গুলার ফেস। দেখো এগুলোকে জয়েন করো, এগুলোকে জয়েন করো, দেখো একটা ট্রায়াঙ্গুলার ফেস আসছে কিনা। এসছে one of the triangular face ultimately made up of 3 types of capsomeres, দেখে নাও। ঠিক আছে, তো এরকম 5 ক্যাপসোমিয়ার মানে 5 ফেস ট্রায়াঙ্গুলার ফেস containing structure will be protomer pentamer। তো এরকম 5 অ্যামাউন্ট জয়েন হবে। এরকম 5 অ্যামাউন্ট অফ জয়েন হবে এন্ড মেক করবে হচ্ছে পেন্টামার স্ট্রাকচার। 6 ও জয়েন হতে পারে, দ্যাট টাইম হচ্ছে হেক্সামার হবে। বলো আইকোসাহেড্রাল সিমেট্রি ডেসক্রিপশন। প্রোটোমারটা আরেকবার একটু বলবেন, প্রোটোমারটা কোনটাকে বলছি? ক্যাপসোমিয়ার জয়েন হয়ে, মাল্টিপল ক্যাপসোমিয়ার জয়েন হয়ে প্রোটোমার ক্রিয়েট করে। আহ, এখানে 5 হতে পারে আর 6 হতে পারে, মানে 5 ক্যাপসোমিয়ার জয়েন করলে প্রোটোমারের অ্যামাউন্ট হবে 5, জয়েনিং স্ট্রাকচার পেন্টামার। 6 জয়েন হলে হেক্সামার। আচ্ছা, ঠিক আছে। সো খুব ফার্স্টে আমি বলছিলাম যে আইকোসাহেড্রাল স্ট্রাকচার ইজ মার্ভেলাস ইঞ্জিনিয়ারিং। সো পয়েন্ট লিখবো icosahedral structure is most efficient symmetry is most efficient arrangement. Efficient arrangement. Why?
কেউ আনসার করবে? Most efficient arrangement, icosahedral shape or symmetry. স্যার স্টেবিলিটির কোনো Stability point. কেন stability? Yes, highly stable. Yes, highly stable compared to helical. Highly stable. Correct. Why? কারণ কারণ স্ট্রাকচারটা খুব কম্প্যাক্ট, তাই। কম্প্যাক্ট তো হচ্ছে স্টেবিলিটির জন্যই, মানে স্টেবিলিটি হাই, দ্যাটস ওয়াই কম্প্যাক্টনেস হাই। স্টেবিলিটি যেখানে লেস, কম্প্যাক্টনেস কম। এখানে একটা ফোর্স ডিস্ট্রিবিউশন ক্যাপসোমিয়ার, কোনো ব্যাপার আছে? হ্যাঁ ওটাই বলতে চাইছিলাম, যে একটা ক্যাপসোমিয়ার আর আনাদার ক্যাপসোমিয়ার এর মধ্যে ফিজিক্যাল রিস্ট্রেন, যেটাকে আমরা কেমিস্ট্রি ল্যাঙ্গুয়েজে বলছি ফিজিক্যাল রিস্ট্রেন, মানে হচ্ছে ওই অ্যাট্রাকশনের ব্যাপারটা, এটা খুব কম। আমরা মাল্টিপল টাইম বায়োকেমিস্ট্রিও ডিসকাস করেছিলাম যে বাল্কি গ্রুপ, ইফ টু বাল্কি গ্রুপ প্রেজেন্ট অন দ্য সেম সাইড, তখন কি হয়, মলিকিউলটা আনস্টেবল হয়ে যায়, বিকজ ওই বাল্কি গ্রুপের মধ্যে একটা রিস্ট্রেন কাজ করে। রিস্ট্রেন মানে কি, একটা অপোজিট ফোর্স কাজ করে, তো যেটা আলটিমেটলি তোমার স্ট্রাকচারটাকে ডিস্টেবিলাইজ করে দেয়। আর স্ট্রাকচার ডিস্টেবিলাইজ মানে হচ্ছে স্ট্রাকচার স্টেবিলিটি লুজ করে গেল। এখানে দেখো ফিজিক্যাল রিস্ট্রেন খুবই কম, physical restraint between the two capsomere are very less. That's why compactly arranged, number one, efficient. Number two, আর কেউ আর একটা পয়েন্ট কেউ আসবে, দুটো পয়েন্টের জন্য ইম্পর্টেন্ট। এর মধ্যে যে নিউক্লিক অ্যাসিডটা আছে, ঠিক আছে, এর মধ্যে যে নিউক্লিক অ্যাসিডটা আছে, দিস নিউক্লিক অ্যাসিড অলসো ক্যান নট অ্যাটাচ, মানে একটা প্রপারলি স্পেস পাচ্ছে, বিকজ এটা তো হলো স্ট্রাকচার, প্রপারলি স্পেস পাচ্ছে ফর দেয়ার রেপ্লিকেশন, ফর দেয়ার আদার টাস্ক, that is the transcription and protein making. That means this nucleic acid structure never interact with the capsid protein because a proper space is created. প্রপার স্পেস ইজ ক্রিয়েটেড। তো এখনকার দিনে এই ধরনের জিওমেট্রিক শেপে যদি তোমার কনস্ট্রাকশন হয়, অনেকটা স্পেস পাওয়া যায়। নর্মাল আমাদের যে তোমার নর্মাল শেপ গুলো হয় না, স্কোয়ার শেপের কনস্ট্রাকশন হয়, বাড়ির কথা বলছি, হাউস কনস্ট্রাকশন হয়, এরকম শেপ যদি করা যায়, প্রচুর স্পেস পাওয়া যায়, ঠিক আছে, বিকজ বিকজ এর ভেতরে জায়গাটা অনেকটা বেশি, আর নিউক্লিক অ্যাসিড কোনো কন্ট্যাক্টেই আসে না, ও আরামসে ওর মতো করে কাজ করতে পারে, ফাংশন করতে পারে। ওয়্যার তুমি যদি হেলিক্যালে দেখো, কন্টিনিউয়াসলি কন্ট্যাক্টে আছে প্রোটিনের সাথে, এন্ড প্রোটিনের সাথে কন্ট্যাক্ট হওয়ার জন্য ডিফারেন্ট টাইপ অফ ফোর্স ক্রিয়েট করে, তো প্রপার ফাংশন করতে পারে না। অবভিয়াসলি ফাংশন হবে, বাট প্রোটিন গুলোকে ওকে রিমুভ করতে হবে ফর দ্য ফাংশন। এ কিন্তু আরামসে তোমার ইনসাইড অফ দি ভিরিয়ন স্ট্রাকচার নিউক্লিক অ্যাসিড ফাংশন করে দিতে পারে, মানে নিউক্লিক অ্যাসিডের তুমি রেপ্লিকেশন বলো, অ্যান্ড নিউক্লিক অ্যাসিড থেকে জিন ফরমেশন বলো, এক্সেট্রা হয়ে যাবে। ক্লিয়ার? যদিও ভিরিয়ন গুলোকে এরা ক্যাপসোমিয়ার গুলোকে স্টিল ডিসলভ করে, বাট স্টিল একটা গ্যাপ পাচ্ছে, একটা স্পেস পাচ্ছে। সো মোস্ট এফিশিয়েন্ট, নো ফিজিক্যাল স্ট্রেন, নো ফিজিক্যাল স্ট্রেন, দ্যাট পয়েন্ট যাবে ইনক্লুড করবো। এন্ড সেকেন্ড হচ্ছে লেস কন্ট্যাক্ট উইথ ভাইরাল জিনোম, with viral genome. So genome independently stability maintain করে, and that is why যদি ভাইরাসের মোস্ট অফ দা শেপ দেখি আমরা, এই ধরনের শেপ দেখতে পাবো, মানে পলিহেড্রাল শেপ। আইকোসাহেড্রালটা তো খুব কমন শেপ ভাইরাস বা ক্যাপসিডে। সো আইকোসাহেড্রাল শেপের এক্সাম্পল পোলিও ভাইরাস, পোলিও, হারপিস, প্রচুর আছে।
adeno. Symmetry type number 3. Number 2 done, icosahedral done, complex type symmetry. কমপ্লেক্স টাইপ অফ সিমেট্রি মানে এরকম হেলিক্যাল বা আইকোসাহেড্রাল শেপ নেয় না, আবার নিলেও বোথ অ্যাভেলেবেল থাকে, তখনই আমরা বলবো কমপ্লেক্স। ঠিক আছে, তো কমপ্লেক্স হলে কি হবে, দে আর নট হেলিক্যাল or icosahedral, and that's why they do not fit into the either category previous to category. আবার কিছু টাইমে কমপ্লেক্স তখন বলবো when both type of symmetry present in the structure of virus. Both type of previous symmetry means helical symmetry present as structure as well as icosahedral present as. So complex এর ব্যাপারটা, complex symmetry দুভাবে আসতে পারে। Number one type where the helical and icosahedral both two type of symmetry never happen. Different type of symmetry. This is number one in case. And number two case when both type of helical and icosahedral symmetry present in the single virion structure. First case example হচ্ছে pox virus. ফার্স্ট কেস এক্সাম্পল হচ্ছে পক্স ভাইরাস, এন্ড পক্স ভাইরাসে আমরা স্ট্রাকচার দেখবো। পক্স ভাইরাসের স্ট্রাকচারে কোনো না আছে তোমার আইকোসাহেড্রাল সিমেট্রি, না আছে কোনো হেলিক্যাল সিমেট্রি। ঠিক আছে, কমপ্লেক্স এর ডিফারেন্ট সিনারিও এদের ক্যাপসিড স্ট্রাকচার, সো দে আর কমপ্লেক্স টাইপ অফ সিমেট্রি টাইপ 1. And type number 2, when both type of symmetry available means icosahedral as well as helical, and this good example is bacteriophage. Bacteriophage ব্যাকটেরিওফেজ স্ট্রাকচার যদি আমরা দেখি হেড অ্যান্ড টেল, তো হেডটা হচ্ছে আইকোসাহেড্রাল আর টেল পার্টটা হচ্ছে হেলিকাল, সো বোথ সিমেট্রি অ্যাভেলেবল ইন দ্যাট ওয়ান স্ট্রাকচার অফ দ্য ভিরিয়ন, সো দিস ইজ অলসো কমপ্লেক্স টাইপ অফ সিমেট্রি। তো ওয়ান বাই ওয়ান চেক করবো। পক্স ভাইরাস, one of the largest animal virus. Complex internal structure, contain complex internal structure that made up of lateral body, palisade body, inside the outer envelope. Outer envelope. তো এদের এনভেলপ থাকে আউটসাইডে, আবার ইনসাইডে এনভেলপের মধ্যে দুটো টাইপ আছে, একটা হচ্ছে প্যালিসেড বডি, একটা হচ্ছে ল্যাটেরাল বডি। অ্যান্ড ইনসাইড দি ল্যাটেরাল বডি, or sorry, inside the palisade body contain the core membrane.
core membrane where nucleic acid present, which is DNA virus, where DNA as nucleic acid present. তো ওভারঅল পক্স ভাইরাসের স্ট্রাকচারটা হবে হচ্ছে ব্রিক শেপ অর ওভার শেপ। ব্রিক শেপ অর ওভার শেপ। একটু ডায়াগ্রামেটিক্যালি দেখাই পক্স ভাইরাস স্ট্রাকচার। দেখে নাও প্রিভিয়াস টু সিমেট্রি কোনোটা কি ফলো করছে ও? না স্যার। ওকে, ডেসক্রিপশন স্ট্রাকচারের কমপ্লেক্স টাইপের দিস ইজ দ্য আউটার এনভেলপ, palisade layer, outside lateral body, core membrane, black layer is core membrane, and inside the red portion is the nucleic acid. One of the largest animal virus, pox virus, structure, complex symmetry follow করে। Palisade layer, lateral body, completely proteinous structure, মানে প্রোটিন দিয়ে তৈরি, ঠিক আছে। আউটার মেমব্রেন, আউটার এনভেলপ, ওখানে মেমব্রেনাস পার্ট থাকে, যেহেতু এটাকে এনভেলপ ভাইরাস বলছি। কোর মেমব্রেন একটা মেমব্রেন পার্ট থাকে, আর নিউক্লিক অ্যাসিড। স্যার ওই প্যালিসেড লেয়ার আর ল্যাটেরাল বডিটা কি প্রোটেকশনের জন্য না অন্য কোনো কাজ আছে? প্রোটেকশন, আচ্ছা। মেইনলি প্রোটেকশন। Complex type number 1 clear with diagram. Pox virus. Different type of arrangement. Different type of symmetry. হ্যাঁ স্যার। Second type, where both type of symmetry available. Bacteriophage structure. And that is why this structure is known as binal symmetry. Both type of symmetry available in their structure. That's why they are known as binal symmetry. And in binal symmetry, head resemble with icosahedron, and the tail
is helical. টেলের মধ্যে ডেসক্রিপশন রয়েছে, দিস টেল স্ট্রাকচার ইজ composed of collar region, middle part, also consists of central hollow tube and a proteinous sheath with complex base plate. And this complex base plate consists of LTF, long tail fiber, STF, short tail fiber, and tail pins. Structural description of bacteriophage, complex type of symmetry. Look at that. Draw করব structure. Draw করব, description writing done. হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ স্যার। Icosahedral head, which is slightly elongated to form the helical structure tail, and the tail unit composed of multiple layers. দেখে নাও স্ট্রাকচারাল ডিটেলস। এই পার্টটা হচ্ছে ক্যাপসিড হেড, ইনসাইড নিউক্লিক অ্যাসিড, collar region, proteinous sheath। এই শীট পার্টটা তোমার কন্ট্রাক্ট করতে পারে, ঠিক আছে, মাল্টিপল সাব ইউনিট দিয়ে তৈরি শীট পার্টটা কন্ট্রাক্ট করে।
অ্যান্ড কন্ট্রাক্ট করলে ডিএনএটা নিচ দিয়ে পুশ করে। টেল পার্টের মধ্যে আরো বলেছিলাম ডেসক্রিপশন, টেল পার্টের মধ্যে ডেসক্রিপশনের মধ্যে ছিল হচ্ছে টেল পিন, এই যে টেল পিন, দিস ইজ টেল পিন। এসটিএফ ছিল, এলটিএফ ছিল, এটা হচ্ছে এসটিএফ, শর্ট টেল ফাইবার, এসটিএফস। আর লং টেল ফাইবার গুলো তো দেখতেই পাচ্ছ, এলটিএফস। আর এই জায়গাটা হচ্ছে বেস প্লেট। Detailing structure of bacteriophage. Complex type of symmetry. এই পুরো পার্টটা হচ্ছে টেল পার্ট, ফ্রম কলার রিজিয়ন টু এলটিএফ এসটিএফ নিয়ে টেল, যেখানে হেলিকাল এই জায়গাটা। বল। হ্যাঁ স্যার বুঝেছি। So capsid symmetry complete. Three types: helical, icosahedral, and complex. And বারবার আরেকটা আমি ওয়ার্ড বলছিলাম, দ্যাট ইজ দ্য এনভেলপ। তো নেক্সট আমরা এই পার্টটা দেখবো ভাইরাস স্ট্রাকচারে। এনভেলপ ভাইরাস, নন এনভেলপ ভাইরাস। Envelope in virus structure. Based on envelope, we classify the virus into two types. Envelope virus, non-envelope, or naked virus. Many animal virus, mainly envelope virus পাওয়া যায় হচ্ছে animal virus এ। Many animal virus are envelope virus. Plant virus, bacteriophage মানে bacterial virus, amount less envelope virus এর amount, whereas less in number plant virus and bacteriophage. Next question, why? এই ডিস্ট্রিবিউশনটা কেন? Why animal virus are more developed into envelope virus but other virus like plant and bacteria virus are not? And the biggest reason is the envelope structure. ভাইরাসের এনভেলপের স্ট্রাকচারটা কি? ভাইরাসের এনভেলপের স্ট্রাকচারটা ইজ টোটালি মিমিকিং দ্য সেল মেমব্রেন অফ দ্য হোস্ট। তার মানে এনভেলপ স্ট্রাকচারটা কি দিয়ে তৈরি? এনভেলপ স্ট্রাকচার ইজ মেড আপ অফ গ্লাইকোপ্রোটিন অ্যান্ড দ্য প্লাজমা মেমব্রেনের বাইলিয়ার স্ট্রাকচার, দ্যাট মিনস দ্য ফসফোলিপিড। ঠিক আছে, সো এর আনসারটা যদি আমি খুঁজতে চাই তাহলে হচ্ছে এনভেলপের আমরা একটু ডিটেলসে যাবো, এনভেলপের স্ট্রাকচারটা, হোয়াট ইজ এনভেলপ এন্ড হাউ ডাজ দ্য এনভেলপ ইজ মেড। Envelope made up of phospholipids,
glycoproteins, and small quantity of carbohydrate. So this composition is totally mimicking the cell lipid, plasma membrane. So plasma membrane component যা আমরা দেখেছি, that is actually in the envelope structure. তাহলে envelope structureটা develop করে কি ভাইরাস নিজে থেকে by its own machinery, or by it actually envelope is a part of the host membrane. My question is clear, কি বলতে চেয়েছি? Sir, This part of the host membrane. this envelope structure is made by virus itself by its own machinery দিয়ে করে, or this is a part of the host cell. It is a part of the host cell. So envelope নিজে বানায় না, envelope ক্যারি করে, কারটা ক্যারি করে? The plasma membrane of the host cell কে ক্যারি করে। Plasma membrane of the host cell এর part. That is why তুমি দেখতে পাচ্ছ envelope এর যা composition is actually similar with the host plasma membrane, but envelope এর composition এর মধ্যে protein থাকে, that is glycoproteins mostly. These glycoproteins do not mimic the host glycoprotein. This glycoprotein is different, and it is virus coded and virus coded. কি বলতে চাইছি বুঝতে পেরেছ? লিপিড পোরশনটা অনলি ওরা নিয়ে বেরিয়ে আসে, প্রোটিন পোরশনটা ওরা নিজে ক্রিয়েট করে, ভাইরাস নিউক্লিক অ্যাসিড কোড করে। And these glycoproteins present at the surface, outside the surface, these viral coded glycoprotein, হ্যাঁ কোশ্চেনটা খোঁজা হলো না, এখান থেকে আমরা কোশ্চেনটা পাবো ওয়াই। এবার ভাবো যে ওয়াই কেন অ্যানিমেল ভাইরাসরা তোমার এটা প্রডিউস করছে, এনভেলপ প্রডিউস করছে, ওয়াই নট প্লান্ট অ্যান্ড ব্যাকটেরিয়াল ভাইরাস? স্যার এরকম একটা ভাইরাস যদি অ্যানিমালকে অ্যাটাক করে, তাহলে অ্যানিমাল ও যে তার নিজের হ্যাঁ বলো বলো, শুনছি, ওয়ান বাই ওয়ান। হ্যাঁ অ্যানিমাল হোস্টটা তার স্যার অ্যানিমাল হোস্টটা তার নিজের সেলের সাথে ভাইরাসকে আলাদা করে ডিস্টিংগুইশ করতে পারবে না, সেক্ষেত্রে ভাইরাসের ডিজিজ করতে সুবিধা হতে পারে তাকে বেনিফিটের ক্ষেত্রে। আচ্ছা, সেটা তো ওর এক্সট্রা অ্যাডভান্টেজ পেলো আফটার এনভেলপ ডেভেলপমেন্ট, বাট হাউ ডাজ এনভেলপ ইজ ডেভেলপড সেটা আমি কোশ্চেন করেছি। ইয়েস, এনভেলপের ফাংশন দ্যাট মিনস ওর ইনফেকশন প্রপার্টি আরো বেশি র্যাপিড অ্যান্ড ইনফেকশন তোমার ইজি করাতে পারে আর কি, যেটা নন এনভেলপের ক্ষেত্রে একটা প্রবলেম। বাট আমার কোশ্চেন হচ্ছে হাউ ডাজ এনভেলপ ডেভেলপ? আমি ক্লিয়ারলি বলেছি প্লাজমা মেমব্রেন থেকে ডেভেলপড হয়, তাহলে আমরা অ্যানিমেলের মধ্যে বেশি পাচ্ছি, অ্যানিমেল ভাইরাস গুলোর মধ্যে, ওয়াই নট ইন প্লান্ট ভাইরাস and why not in the bacterial virus? তো ব্যাকটেরিয়াল ভাইরাস বা প্লান্ট ভাইরাসেরও তো প্লাজমা মেমব্রেন থাকে, তো কেন আসছে না, বা আসলেও কম অ্যামাউন্ট কেন, মানে কম ভাইরাসের মধ্যেই আমরা পাচ্ছি। আর কেউ কিছু বলছিলে? ইমিউন সিস্টেমের জন্য। না, ইমিউন সিস্টেম তো প্লান্টেও আছে, অন্যভাবে আছে, বাট আছে। আর কেউ কিছু বলছিলে? আনসার পাচ্ছিলাম, একটা আনসার পাচ্ছিলাম। হ্যাঁ, এই পয়েন্টটাই আমি শুনতে চাইছিলাম, কেউ একটা বলছিল। ইয়েস ইয়েস, এনভেলপটা ডেভেলপ করে হচ্ছে তোমার প্লাজমা মেমব্রেন থেকে। এবার আমি যদি প্লান্ট সেলে দেখি, প্লান্ট সেলে প্লাজমা মেমব্রেনের বাইরে একটা মোটা সেল ওয়াল প্রেজেন্ট আছে, তো যখনই ও বেরোতে চাইবে, এবার বলি এই ব্যাপারটা কখন হয়, মানে এনভেলপ ভাইরাসের এনভেলপটা ডেভেলপ হয় কখন? এনভেলপটা ডেভেলপ হয় যখন ও রিলিজ করে ফ্রম দ্য হোস্ট সেল, রিলিজ ফ্রম হোস্ট সেল, release from host cell, and that process of the virus is called budding off process. কি নাম? budding off
প্রসেস, আমি দেখাবো এক্ষুনি ডায়াগ্রামে। বার্ডিং অফ প্রসেস মানে ও যখন হোস্ট সেলে ইনফেকশন করেছে, মাল্টিপ্লিকেশন করেছেন, রিলিজ হবে, তখন ও বার্ডিং অফ প্রসেসটা ডেভেলপ করে, মানে বার্ডিং অফ প্রসেসে রিলিজ হয়, এন্ড বার্ডিং অফ প্রসেসে রিলিজ হলে মেমব্রেন নিয়ে বেরিয়ে আসে, ঠিক আছে। এন্ড দ্যাট ইজ মাচ মোর ইজিয়ার ইন কেস অফ এটা প্ল্যান্ট, in case of animal, because outside animal cell no other extra layer, that means cell wall, glycocalyx, capsule, etc. আর কিছু লেয়ার থাকে না। That's why animal ভাইরাস গুলো এই বার্ডিং অফ মেকানিজমে যায় and envelope ডেভেলপ করে, ঠিক আছে। যদি আমরা প্লান্ট সেল কোড দেখি, এখানে ডেভেলপ করতে পারবে না, বিকজ সেল ওয়াল ইজ দ্য ব্যারিয়ার, সেল ওয়াল ইজ দ্য ব্যারিয়ার, মানে এখানে বার্ডিং অফ করা not so difficult, not so easy in case of plant, as well as in bacteria. Bacteria তো একটা সেল ওয়াল লেয়ার থাকে, আউটসাইড আরো অনেক কিছু লেয়ার থাকে, তো ডেভেলপ করা একটু ডিফিকাল্ট, and that's why আমরা এনভেলপ ভাইরাস পাচ্ছি না, বা অ্যামাউন্ট অনেক কম ইন কেস অফ প্লান্ট ভাইরাস এন্ড ব্যাকটেরিয়াল ভাইরাস। ওকে, so this glycoprotein, this viral coded glycoprotein flaunt করে, flaunt মানে কি আউটসাইড সারফেসে থাকে, viral coded glycoprotein project outside as spike, এগুলোকে বলে কি স্পাইকস, স্পাইক প্রোটিন বলে। এই স্পাইক গুলো যেগুলো আমরা দেখতে পাই সেগুলো কিন্তু ভাইরাল এনকোড, ওগুলো হোস্ট এনকোড করে না, ঠিক আছে। এন্ড ভাইরাস এই স্পাইকটা মেনলি অ্যাটাচমেন্টে ভেরি ইম্পর্টেন্ট রোল প্লে করে, অ্যাটাচমেন্ট অফ দি ভাইরাস টু দি হোস্ট সেল। স্পাইকস টু টাইপের হয়, two types of spikes. খুব ভালো করে এটার অবজারভেশন আমরা ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাসে পাই, হিমাগ্লুটিনিন and neuraminidase, heme agglutinin and neuraminidase, and this স্পাইক প্রোটিনের উপর বেস করে ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাসের আমরা ডিফারেন্ট নেমিং করেছিলাম, স্ট্রেন করি বা টাইপ করি, H1N1, H1N2, H1N3, H1N5, তো এরকম যে নেম গুলো এসছে বেসড অন দিস স্পাইক প্রোটিন, দিস ভাইরাল এনকোডেড গ্লাইকোপ্রোটিন, ঠিক আছে। হিমাগ্লুটিনিন মানে এটা হচ্ছে H ধরে, আর নিউরামিনিডেজের টাইপ এটা মানে হচ্ছে N ধরে। So hemagglutinin, why it is called hemagglutinin? Because এ কি করতে পারে, হিম লেখা আছে, অ্যাগ্লুটিনিন করতে পারে, মানে আরবিসি কে অ্যাগ্লুটিনেশন করতে পারে। So it can bind, they bind RBC to cause clump together, and this clumping reaction is called agglutination, ঠিক আছে। এই ক্লাম্পিং রিঅ্যাকশনটা হচ্ছে অ্যাগ্লুটিনেশন। সো দিস প্রোটিন আরবিসি কে অ্যাগ্লুটিনেশন করায়, দ্যাটস ওয়াই ইটস নেম অ্যাগ্লুটিনিন, জাস্ট হিম অ্যাগ্লুটিনিন, হিমাগ্লুটিনিন। নিউরামিনিডেজ এটা হচ্ছে এনজাইম, নিউরামিনিডেজ ইজ অ্যান এনজাইম that from the host cell. তাহলে কিছু কিছু জায়গায় আমরা দেখতে পাচ্ছি এন্ট্রিতেও রোল প্লে করে, আবার এক্সিটেও রোল প্লে করে, ইমিউন সিস্টেমেও রিঅ্যাকশন করে। সো ওভারঅল আমি যদি দেখি এনভেলপের ফাংশন, হোয়াট আর দি ফাংশন অফ এনভেলপ, যাদের এনভেলপ থাকে তাদের অ্যাডভান্টেজটা কোথায়?
বলো অ্যাডভান্টেজেস কি কি পাবো এনভেলপ ভাইরাস? Host in and host exit is very easy. Entry process or exit process from the host. After completion of reproduction and all, they can easily exit. আবার একটা নিউ হোস্টের মধ্যে ইজিলি এন্ট্রি করতে পারে। সো ভাইরাল এন্ট্রি অ্যান্ড এক্সিট একটা অ্যাডভান্টেজ আসছে। সেকেন্ড অ্যাডভান্টেজ আর একটা কোথায় আসছে? সেকেন্ড অ্যাডভান্টেজ এন্ট্রি এক্সিট হলো ইমিউন রিয়াকশন, ইমিউন সিস্টেমকে সাপ্রেস করতে পারে। Suppress the immune reaction of the host. How? Because immune system recognize করে হচ্ছে ক্যাপসিডের প্রোটিনকে, but now capsid protein is hide. Capsid protein is hide with the normal plasma membrane of the host. তাহলে হোস্ট কি অ্যাটাক করবে ভাইরাসটাকে? পয়েন্টটা বুঝতে পারলে কি বললাম? হোস্টের সেল মেমব্রেনকে রেখেছে আউটসাইডে, বাট ভেতরে তো ভিরিয়ন। তো ইমিউন সিস্টেম কিভাবে এই তো নিউ আমার সেল, দিস ইজ মাই সেল, বিকজ দ্য প্লাজমা মেমব্রেন আউটসাইড ইজ হোস্ট, সো ইমিউন রিয়াকশন হবে। হাইড করে দিল না প্রপার্টিটা। কেসটা কি বুঝতে পেরেছো কি বলতে চেয়েছে? নর্মাল সেলেরও তো প্লাজমা মেমব্রেন থাকে অ্যানিমাল সেলে, and this plasma membrane is similar to the this envelope virus. তো envelope virus এর আউটসাইডে প্লাজমা মেমব্রেন হাইড আউট করবে ভিরিয়নকে, ভিরিয়ন প্রোটিন গুলোকে from the immune reaction. So now immune reaction totally off, cut off. ও রিয়াকশন করবে না, বিকজ ও ভাববে এটা তো আমার হোস্ট সেল, হোস্ট সেলের মধ্যে তো রিয়াকশন হয় না, অনলি ইমিউন সিস্টেম রিয়াক্ট করে যে ফরেন এজেন্ট। সো ওর মধ্যে যে ফরেন এজেন্ট আছে ও সেটাকে ডায়াগনোসই করতে পারবে না, ডিটেক্টই করতে পারলো না। সো কমব্যাট করবে কি? সো ক্লিয়ারলি দেখো সাপ্রেস করে দিল ইমিউন রিয়াকশন। আরো কিছু পয়েন্ট অ্যাডভান্টেজ, রিয়াকশন করাতে পারে, হিম অ্যাগ্লুটিনেশন রিয়াকশনে পার্টিসিপেট করে, যেটা ড্যামেজিং রিয়াকশন। প্রপার্টি, other advantage of the envelope virus, protection, extra protection layer. Other advantage, physical constraint. এটা এখানে ফিজিক্যাল কনস্ট্যান্ট বলবো না, বেটার ওয়ার্ড লিখবো হচ্ছে তোমার ফ্লেক্সিবল। Flexible, virus become flexible and envelope virus, and more nucleic acid can incorporate into it, can incorporate compared to non-envelope, compared to non-envelope virus. More virus nucleic acid load করার ক্যাপাসিটি রাখবে, বিকজ ইট ইজ ফ্লেক্সিবল ইন স্ট্রাকচার, আউটসাইডে মেমব্রেন চলে এসছে, ঠিক আছে? and that is why envelope virus are pleomorphic in nature. প্লিওমরফিক হয়, কিছু টাইমে তো স্পেরিক্যাল বোঝাই যায়, মোস্ট অফ দ্য টাইম স্পেরিক্যাল হবে, বাট শেপ ভ্যারি করাতে পারে, চেঞ্জ করাতে পারে। প্লিওমরফিক ওয়ার্ডটার মানে কি? প্লিওমরফিক ব্যাকটেরিয়া বা পড়তে না, প্লিওমরফিক ব্যাকটেরিয়া কখন হয়? প্লিওমরফিক ব্যাকটেরিয়া, আবার স্যার প্রিভিয়াস কোশ্চেন, প্লিওমরফিক ব্যাকটেরিয়া কখন হয়? কাদের দেখা যায়?
হোয়াট ইজ প্লিওমরফিক? মাইক অন আছে। হোয়াট ইজ প্লিওমরফিক? আর হোয়েন ইট ইজ অকার? যাদের সেল ওয়াল থাকে না, মাইকোব্যাকটেরিয়া ওয়ান অফ দেম, প্লিওমরফিক শেপ, ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট শেপ নিতে পারে। তুমি এখন দেখছো কক্কাস, ও একটু পরে রড শেপও দিয়ে নিতে পারে। So that's why it is called pleomorphic. Different shapes they can arrange, they can form. So এরাও দেখো envelope virus outside a membrane চলে আসে, flexibility আছে, most of the time spherical, but other time এরা different shape arise করতে পারে। That is why envelope virus pleomorphic ও বলে। So advantage পেলাম envelope virus এর, but severe disadvantage ও আছে। সিভিয়ার ডিসঅ্যাডভান্টেজ আছে। সিভিয়ার ডিসঅ্যাডভান্টেজ অফ এনভেলপ ভাইরাস। কেউ কোনো কমেন্ট করতে পারবে? কি প্রবলেম হতে পারে ভাইরাসটা এনভেলপ থাকার জন্য? অ্যাডভান্টেজ তো অনেকগুলো পেলাম, প্রবলেম কি হতে পারে? সিভিয়ার প্রবলেম হতে পারে। এনিওয়ান? স্যার এখানে হোস্টের ডিসঅ্যাডভান্টেজ বোঝাচ্ছে? না, হোস্টের ডিসঅ্যাডভান্টেজ না, আমি এখানে ভাইরাসের রেসপেক্টে ডিসঅ্যাডভান্টেজ বলছি, কারণ রেসপেক্টটা অ্যাডভান্টেজে বলেছি যখন ভাইরাসে, তো ভাইরাসের ডিসঅ্যাডভান্টেজ, সিভিয়ার পোটেন্ট ডিসঅ্যাডভান্টেজ ফর দ্য ভাইরাস। পিএইচ সেনসিটিভ হতে পারে। কিভাবে? ভাইরাসটা তো নর্মাল আমার হোস্ট সেলের মেমব্রেনটা নিয়ে বেরোচ্ছিল, হুম, তো ওখানে যে প্রোটিন লেয়ারটা রয়েছে সেই প্রোটিনটা তো আমার পিএইচ চেঞ্জ হলে মানে ওর বন্ডিং গুলো ভেঙে যাবে। যদি ভেঙে যায় তাহলে তো ভাইরাসটাই পুরো মরে যাবে। পিএইচ চেঞ্জে শুধু প্রোটিনে এফেক্ট করে না, পিএইচ চেঞ্জে মেমব্রেনেরও এফেক্ট করে। পিএইচ চেঞ্জ মেমব্রেনেও এফেক্ট করে। তো মেমব্রেনের স্ট্রাকচারও এফেক্ট করবে। ইয়েস, পিএইচ সেন্সিটিভিটি থেকে আরো বড় কিছু সেন্সিটিভিটি হবে, দ্যাট ইজ দ্য লিপিড ডিসলভিং এজেন্ট। ভেরিয়াস লিপিড ডিসলভিং এজেন্ট আছে আমাদের, অ্যালকোহল আছে, ইথার আছে, দিস টু আর দ্য মেজর লিপিড ডিসলভিং এজেন্ট। ঠিক আছে? তো যখনই আমরা এই ধরনের ব্যাকটেরিয়া বলছি, এই ধরনের ভাইরাসকে আমরা অ্যালকোহল ট্রিটমেন্ট দেব অর ইথার ট্রিটমেন্ট দেবো, দ্যাট মিনস লিপিড ডিসলভিং এজেন্ট দেবো, কম্পেয়ার টু নন এনভেলপ ভাইরাস, হুইচ ওয়ান ইজ নিউট্রালাইজ ফার্স্ট, হুইচ ওয়ান ইজ কিল্ড ফার্স্ট, হুইচ ওয়ান ইজ ডিঅ্যাক্টিভেট ফার্স্ট? এনভেলপড ভাইরাস। নন এনভেলপে কিছুই হবে না, বিকজ নন এনভেলপ প্রোটিন, আর প্রোটিন ইজ ভেরি কম্প্যাক্ট। প্রোটিনে স্লাইড চেঞ্জ পিএইচ এ কিচ্ছু হয় না। অতগুলো প্রোটিনে তো হবেই না, একটা প্রোটিনে তো একটা রেসপেক্টে ভাবলে হবে না, এখানে একটা কম্প্যাক্ট স্ট্রাকচার তৈরি হয়েছে, যেমন আইকোসাহেড্রাল। এখানে তুমি পিএইচ স্লাইড চেঞ্জ করে কিছু হবে না। বাট আউটসাইডে মেমব্রেন আছে, and membrane is very delicate structure, we know that, and animal virus, animal cell ও এই কারণে অনেক জায়গায় সেন্সিটিভিটি ফলো হয়। তো লাইক দ্যাট, যেহেতু মেমব্রেন আছে, অনেক অ্যাডভান্টেজ প্রোভাইড করছে ভাইরাসকে, ইনক্লুডিং ডিসঅ্যাডভান্টেজ। ইনক্লুডিং ডিসঅ্যাডভান্টেজ মিনস লিপিড ডিসলভিং এজেন্ট কুইকলি নিউট্রালাইজ করে দেবে। লিপিড ডিসলভিং এজেন্ট কুইকলি নিউট্রালাইজ করবে ভিরিয়নকে। এবার বুঝতে পারছো কেন করোনা ভাইরাসের টাইমে অ্যালকোহল মেখেছিলে হাতে, মাথায় বলছি, অ্যালকোহল মেখেছিলে হাতে পামে, কেন করতে? কন্টিনিউ কেন করতে বলতো? অ্যালকোহলের কাজটা কি? হোয়াট ইজ দ্য ফাংশন অফ অ্যালকোহল? তো করোনা ভাইরাসে আউটসাইড লেয়ারে মেমব্রেন ছিল,
মানে দিস ইজ এনভেলপ ভাইরাস, করোনা ভাইরাস ইজ দ্য এনভেলপ ভাইরাস। তো এই কারণে বারবার বলছিল হ্যান্ড ওয়াশ করো, হ্যান্ড ওয়াশ করো, দেন তুমি প্রোপাইল আইসোপ্রোপাইল অ্যালকোহল ইউজ করো 70%। So what is the basis of that? Basis is that it is quickly neutralize the active virion, ভিরিয়নটাকে নিউট্রালাইজ করে দিতে পারবে। and that's why envelop ভাইরাস আর ইথার সেনসিটিভ ভাইরাস বলে। and কোশ্চেনও আছে, এসেও ছিল দেখবে প্রিভিয়াস ইয়ার। ether sensitive virus, what is ether sensitive virus and why it is called so? ether sensitive virus nothing but envelope virus, because ether is the good agent of lipid dissolving, so ether এরা sensitive হয়ে যাবে, alcohol sensitive হয়ে যাবে, detergent another important, detergent এ neutralize হয়ে যাবে, pH slight change এ neutralize হয়ে যাবে, dissolve করবে। বলো, মোটামুটি স্ট্রাকচার আইডিয়া দিতে পেরেছি ভাইরাসের? স্যার একটা কনফিউশন হচ্ছে, এই এনভেলপটা তো ক্যাপসিডের বাইরে থাকে, একদম। তাহলে পক্স ভাইরাসের যে স্ট্রাকচারটা দেখলাম ওখানে হ্যাঁ। তো মানে ক্যাপসিড তো কোথাও মানে সবই কোর মেমব্রেন এগুলো দিয়ে তৈরি, ক্যাপসিডটা ক্যাপসিডটা হচ্ছে তোমার ওই প্যালিসেড লেয়ার, আর ল্যাটেরাল বডিটা ওটাই হচ্ছে ক্যাপসিড, ওটাই পুরোটাই প্রোটিন। তো ওদের যদি আউটার মেমব্রেনটা, আউটার এনভেলপটা যদি ডিজলভ হয়ে যায় না, তাও তোমার ক্যাপসিড লেয়ারটা হার্ড, মানে ক্যাপসিড লেয়ারটা প্রোটেক্ট করে যাবে নিউক্লিক অ্যাসিডকে। তাহলে স্যার ভেতরে যে ইনার মানে কোর মেমব্রেন যেটা বলছো ওটা কি ভাইরাল জন্য? কোর মেমব্রেন যেটা, হ্যাঁ ওটা তোমার এই একই প্রসেসে ডেভেলপড হয়েছে মেমব্রেন থেকে বার্ট করার টাইম, মানে হোস্ট থেকে বার্ট করার টাইমে ফার্স্ট মেমব্রেন নিয়েছে, তারপরে আবার প্রোটিন লেয়ার এসে আবার বার্ট করেছে, মানে আবার একটা লেয়ার এসে, ওরা নিজেরা তৈরি করে না। যা হয় বার্ডিং প্রসেসেই মেমব্রেন অ্যাডপ্ট করে। আচ্ছা স্যার। বার্ডিং অফ থেকে ওরা মেমব্রেনটাকে কালেক্ট করে। এবার ওখানে দুটো মেমব্রেন আছে, তার মানে হচ্ছে বার্ডিং অফ যখন করেছে 2 টাইম করেছে, হয়তো কোনো নিউক্লিয়াসের মধ্যে ঢুকে আছে, মানে কোনো সেল অর্গানিলের মধ্যেও গ্রো করে, ভেবে দেখো যদিও কোনো সেল অর্গানিলের মধ্যে গ্রো করে, আই থিঙ্ক আমার যা মনে হচ্ছে পক্স ভাইরাস নিউক্লিয়াসে গ্রো করে, ঠিক আছে। এবার নিউক্লিয়াস থেকে বেরোনোর সময় একটা মেমব্রেন নেবে, কারণ নিউক্লিয়াস তো মেমব্রেন থাকে, আবার হোস্ট থেকে বেরোনোর টাইমে আবার একটা মেমব্রেন নেবে। কি বলতে চাইছি বুঝতে পারছো? তো এরকম ভাবে দুটো মেমব্রেন জেনারেট করতে পারে। স্যার বার্ডিং অফ প্রসেসটা একবার বলে দেবেন? বার্ডিং অফ প্রসেসটা আজকে আমি আর ডিসক্রাইব করছি না, বলবো অবভিয়াসলি বলবো, নেক্সট ক্লাসে বলবো। নেক্সট ক্লাসে তোমার ভাইরাসের ইয়েটাই চলবে, তোমার স্ট্রাকচারে আর একটা ছোট্ট পার্ট বাকি আছে, দ্যাট ইজ দা কি কি প্রোটিন কন্টেন্ট করে, কি এনজাইম থাকে তোমার ভাইরাসের মধ্যে, অ্যান্ড নিউক্লিক অ্যাসিডের একটা পার্ট বাকি আছে, হুইচ টাইপ অফ নিউক্লিক অ্যাসিড ফাউন্ড। তো এটা বলে আমরা যাবো হচ্ছে তোমার ভাইরাসের রেপ্লিকেশন। তো ভাইরাসের রেপ্লিকেশনের মধ্যে বার্ডিং অফ প্রসেসটা বলবো, যখন রিলিজ হচ্ছে, মানে ভাইরাস রেপ্লিকেশনের লাস্ট স্টেজ হচ্ছে রিলিজ, অ্যান্ড রিলিজের টাইমে আমি বার্ডিং অফ প্রসেসটা বলবো। আচ্ছা। মানে এটা কোশ্চেনও দেয় যে রিলিজ প্রসেসটা দুটো আলাদা, যখন ভাইরাস রেপ্লিকেট করে, রিলিজ যখন করে হোস্ট সেলের থেকে, যখন এনভেলপ ভাইরাস ডিফারেন্ট ওয়েতে রিলিজ হবে, আর যারা নন এনভেলপ তারা ডিফারেন্ট ওয়েতে রিলিজ হবে। যারা এনভেলপ ভাইরাস তারা বার্ডিং অফ প্রসেস নেবে যাতে ও মেমব্রেন অ্যাকোয়ার করতে পারে, আর যারা নন এনভেলপ তারা ডিফারেন্ট প্রসেস নেবে। তো এই জায়গাতে একটা ডিফারেন্সও আসে, তো ওই জায়গায় আমি বলবো। ঠিক আছে, বোঝা গেল মোটামুটি ভাইরাসের ক্যাপসিড স্ট্রাকচার, ক্যাপসিডের ডিফারেন্স সিমেট্রি। এন্ড করলাম।